इस एकाग्रता के माहौल के बैठ के असी सारे ही अज अपने विरसे नूं, अपने इतिहास नूं, अपने पिछोकड़ नूं साझिया करन जा रहे हाँ। गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी की मुबारक विचारधारा, मुबारक रोशनी दे विच असी अपने जीवन नूं किवें सवारना है, घड़ना है। साडे बजुर्गों ने जे अपना आपा कुर्बान किया, लेखे लाया, शहादतां दे जाम पीते, साडा की फर्ज बनता है। ये समुची ही विचार गुरु गोद च बैठ के असीं सबना ने साझियां करनियां हन। विचारां दी प्रारंभता तो पहला कलगीधर सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज वालों बख्शिश की फतेह साझी करिए। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। असी सारे अपने ही बुजुर्गों के पिछोकड़ को इस करके फूलते हाँ ताकि सानू ये समझ लग सके कि जो गुरु साहब जी का आदर्श सी, गुरु साहब एक मनुख पासों, इंसान पासों जो लोचते हैं, चाहते हैं, एक उम्मीद करते हैं उस मनुख को जिहड़ा अपनी अणख की जिंदगी जी सके, होरां नूं भी सिर उच्चा करके तुरन दा ढंग सिखा सके, नेक किरत कमाई, परिवार दीयां जिम्मेवारियां, अपने कौम के फर्ज, समाज दीयां सेवावां, ये सारा कुछ ही उहदे तस्वीर के गुणां दे विच गुरु साहब भर देना चाहते सन। लगातार भगतां दे सफर तो लैके तुसी कलगीधर सच्चे पातशाह मुड़ के सिख इतिहास 47 का दौर, 84 का घल्लूकारा और अज का वक्त, ये सारा ही तुसी एक मुढ़ली जी निगाह मार के देख लो, तुहानूं महसूस होएगा कि जिथों ये सफर प्रारंभ होया है, गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी दे विच 15 भगत साहबान मौजूद ने और सब तो पहले मुढ़ले भगत होए ने शेख फरीद साहब। 12वीं सदी के अखीर पलां दे विच वो एशिया के एक खिते दे विच उत्थों दे लोकां नूं खूबसूरत बहारां दे विच एक गुनगुनाउंदी आवाज़ दे विच कन्नां च एक सुनेहा पा रहे सन कि असीं जिहड़ा राह फड़िया, साडा जिहड़ा मकसद है, जिस मार्ग ते असीं तुरे हां, उहदी असीं तुहानूं सबना नूं जानकारी शनाख्त कराउणा चाहुंदे हां। शेख फरीद साहब जी ने सब तो पहला बाणी का आगाज किया, रब्बी बोल खुदाई बचन। जो पहली बार लोगों के कन्ना दे विच पए ते शेख फरीद साहब जी ने अपना मकसद क्लीयर किया और आखिया कि वाट हमारी खरी उडेणी, साडा रस्ता की है, असीं किनू चुनना है। राह ते बहुत हैं, मार्ग बड़े ने। अक्सर ही मैं बेनती करया करदा, जदों असी इस भुलेखे के शिकार होकर गल कह रहे होंने कि सारे धर्म ठीक ने, सारे मजहब चंगे हैं, सारे मार्ग ठीक ने, क्योंकि सारिਆਂ ने पहुंचना एक थां ते है। ये बड़ी गलत स्टेटमेंट और बड़े भुलेखे ते भरम विचों निकली हुई वार्ता होंदी है। जदों असी ये गल कहने सारिਆਂ ने एक थां ते पहुंचना, तो उदों सानू अपना मार्ग भी शकी लगन लग पैंदा है। जे दूजिਆਂ ਨੂੰ ठीक ठहरावांगे तो अपना भी उन्हां दे नाल ही मेल सुमेल की भावना के विच असीं मिलगोबा कर बैठे हाँ। जदों भाई गुरदास जी ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया, और शेख फरीद साहब जिहड़े 12वीं सदी के अखीर पलां दे विच ये गल कह गए हैं, वो कोई झूठी वार्ता नहीं है, वो केवल कोई काव या पोएट्री दी उडारियां नहीं हैं। एक अपने मार्ग नूं चुनना, शेख फरीद साहब कहते हैं वो समाज दे विच दस देना चंगी भड़ी गल होएगी कि मगरों लोगों को यह भुलेखा ना रह जाए, ये कौन सन, किस रस्ते दे पांदी सन। शेख फरीद साहब कहते हैं वाट हमारी खरी उडीणी, खन्नियों तिखी बहुत पई। हुण खन्नियों का अर्थ है खंडा। शेख फरीद साहब तुसीं देखो सब तो पहले भगत होए, मुढ़ले बाणी उच्चारण करने वाले, वो भी खंडा लफ्ज वरत रहे हैं। खन्नियों तिखी बहुत पईणी, उस ऊपर है मार्ग मेरा, शेख फरीदा पंथ संभार सवेरा। सवेरा क्या जाता वक्त से, ये वक्त ना खुंझा देगी। जदों तू मतां नूं पढ़े, धर्म ते विचारधारावां दा अध्ययन करे,
ਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ, ਘੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿੜਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਈਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਨਾ ਧੱਕਾ ਵਧੀਕੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਤੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਗ ਹੈ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਜਾਓ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ, ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਰਜੇ। ਰੱਬੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਫਰੀडम ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਰੱਬ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਸਮੁੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ 2 ਪੁੱਤਰ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਪਤਨੀ, ਮਾਪੇ ਔਰ ਘਰ ਦੀ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਬੰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ, ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਅਰੰਭਿਆ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਪ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਪੈਂਡੇ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘੰਟੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉੱਠ ਰਹੇ, ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਣੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਖਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੌਡਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਡਾ ਭੀਲ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰੀਅਨ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਤਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਲਾਕ ਚੁਸਤੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦਾਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਿਆ। ਦਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਲਾਮ, ਸੇਵਾਦਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਾ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਸ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਰਥ ਕਰਕੇ। ਦਾਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹੀ ਖਲਕਤਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਐਰੇ ਗਹਿਰੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਦਾਸ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਾਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਗਰ ਵਰਤਿਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੋਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਗਏ, ਥਾਪੜਾ ਦੇਣ ਗਏ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਗਏ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮੇ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਅਰਥ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੰਡਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਸਤੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਣਗੋਬੇ ਵਿਚਾਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਈਟਰ ਬਿਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਰੱਖਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਕਤ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਪੋਪਟ ਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਹਲੀਮੀ, ਦਇਆ, ਨਿਮਰਤਾ, ਇੱਥੇ ਸੰਤੋਖ, ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਮਿਟਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਣ ਜਾਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਖਾਇਕ ਸੀ, ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਸੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਪੋਪਟ ਦੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਆ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਉਰਦੂ ਦੀ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਅਵਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਸਰਤਾਜ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਜੂਨ 1606 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਵਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਹਕੂਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1606 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਬਲੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਈਸਾਈਅਤ ਮਤ ਦੇ ਵਿੜੇ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਵਰਡ ਦੀ ਜੇ ਖੂਬੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਉੱਚਤਾ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 1606 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 4 ਜੰਗਾਂ ਫਤਿਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੜਫੇ ਹੋ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਪਤ ਪਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆਂ ਜਾਪੈ। ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਕਸੌਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਝੂਠਾ ਟਿਕੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਰਾਮ ਕਸੌਟੀ ਸੋ ਸਹਿ ਜੋ ਮਰਜੀਵਾ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਤਖਤ ਬਹਿ ਤਖਤੇ ਕੇ ਲਾਇਕ, ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤਖਤ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਦੇ ਕੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ। 2200 ਘੋੜਸਵਾਰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਕੂਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਲਾਜਵਾਬ ਅੱਖਰ ਪਰੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰਤਾ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਲਿਖਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਰੁਕ ਨਾ ਸਕੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਕਲਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪਰੋਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, 10ਵੇਂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਾ ਸਮਝੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਲਖਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਮ ਲਖਾਰੀ ਮਲਗੂਬਾ ਜਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਰਤਾਰ ਕੀ ਸੁਗੰਧ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ वो ਤਾਰੀਫ ਕਮ ਹੈ। ਤਾਰੀਫ ਕਮ ਹੈ, ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਤੇ ਹਕੂਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ, ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਜੂਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਘੱਲੂਕਾਰੇ ਵੀ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦਾ। ਇੱਕ ਕਾਫਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਫਿਜ਼ਾ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦਾੜੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏ, ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜੁਰਤ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਨੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹਾਮੀ ਭਰੋ, ਹਾਮੀ ਭਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਧਰਮ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਰਮੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਊ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾ ਬਣਿਓ, ਕੋਈ ਖਰੀਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਕ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਅਵਲ ਫਾਜ਼ਲ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਆਖਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਲ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਰੱਖਦਾ, ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹਤ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਵਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਜ਼ੀ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਅਰਬੀ ਪੜ੍ਹ, ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹ, ਹਿੰਦਵਾਣੀ, ਉਰਦੂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮਲਟੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਲੈਂਗੁਏਜ
उस वेले दीयां समुचियां भाषावां दा ज्ञाता, जॉब भी करता है, नौकरियां करता है, लोगों को किरत विहार करने का तरीका सलीका सिखाता है। शाहबाज सिंह भी सीख रहा है और उस बच्चे की सोच, उसकी तीव्र बुद्धि वेख के, होनहार चेहरा मोहरा डील डौल वेख के टीचर भी प्रभावित हो जाता है, पढ़ाने वाला अध्यापक भी कायल हो जाता है। और है वो काजी समय की हुकूमत का एक नुमाइंदा है, जिहड़ा ये सोचता है कि क्यों ना इहो जे खास हीरे साडी कौम का हिस्सा बन जाए, साडी कौम बुलंदियां ते जा सकती है। ये कोई नवी गल नहीं सी। भाई गुरदास जी ने लिखा, ये गल जोगियां ने भी कभी गुरु नानक साहब बारे सोची सी। कभी जोगियां ने भी एक अपना मंडल सद्या सी ते मीटिंग करके यही गल आखी सी, सिद्धि मने विचारिया कि दर्शन ए लेवे बाला, ऐसा जोगी कली में हमारा पंथ करे उजियाला। एहो जे अणखी और विचारवान ज्ञानवान स्कॉलर दुनिया में जगाउण वाले जे साडी कौम का पार्ट होण, हिस्सा होण, साडी कौम नूं उन्नी मुशक्कत ना करनी पवे, दुनिया ते उहदा झंडा फेरिया जा सकता है, लहराया जा सकता है पंचम झंडा। इसे तरह शाहबाज सिंह बारे उहदा टीचर भी सोच रहा है। काजी सोचता है मनो मनी कि इस बच्चे नूं लियाना साडा फर्ज है, अपने ही खाते च रखीए। लालच दिंदा है, ऑफर करता है, और इस तो वड्डी ऑफर की होगी अपनी सुनखी बच्ची। वो कहता मैं चाहना मैं अपनी बेटी दा निकाह तेरे दे नाल करा लवां, तेरे नाल निकाह पढ़िया जाए। मंशा यह है कि साडे वेड़े च आएगा, एक कल बच्चा मुहम्मद साहब दीयां विचारां ते आयतां दुनिया तक पहुंचा देगा। ये अगे चंगे चंगे उस वेले दे जिहड़े पढ़े लिखे ज्ञाता, जिहड़े वेदां पुराणां दे धनंतर ने, वो टिक नहीं सकणगे। ये बच्चा हाज़र जवाब है। ये मंशा है काजी दी। पर जदों बच्चे का जवाब सुनिया वो हैरान हो गया। वो सोचदा सी बस अरबी पढ़नी आउंदा, उन्होंने की पता कि सब तो पहली यदि मां बोली घर चो सिखा के गुरु ग्रंथ साहब की ताबिया ते बिठाया गया। ये तो बाणी का भी ज्ञाता है। ये केवल अरबी फारसी पढ़ने इस करके नहीं आया कि अनपढ़ बच्चा है। इनू गुरमत की पढ़ाई ये पिता ने, ये मां ने घर चो विरसे चो इनू दी गई है। बच्चा आखदा काजी साहब नीयत चंगी रखनी चाहिए है, अपने अंदर मन पाक ते पवित्र रखना ही मुसलमान होना है। मुसलमान मुड़ तो ईमानदारी चाहिए मुसलमान बनना। था गुरु साहब ने बाणी च नहीं आख्या मेहर मसीद सिदक मुसल्ला हक हलाल कुरान शर्म सुन्नत सील रोजा हो मुसलमान। काजी कहता समझिया नहीं। अगे शाहबाज सिंह कहता जो तुसी चाहते हो ना होना नहीं, तुसी निकाह दियां गल्लां करदे। मुकदी गल मैं इन्नी को साझी करा साथ संगत, जिथे बच्चे तो एक अध्यापक प्रभावित होया ना और वो अपनी बच्ची का ऑफर करता है, ये चेते विच रखण वाली वार्ता है कि जिवें शाहबाज सिंह ने जवाब दिते ना, वार्तावां कीतियां, उत्थे गुरु वल्लों ने विचारां पेश कीतियां ते काजी भी हैरान होया और नाले परेशान भी होया ते धमकियां ते उतर आया कि बेटा फिर मौत लई तैयार रहो जे ये ऑफर कबूल नहीं, मैं अपनी धी दा निकाह करना चाहुंदा। ते शाहबाज सिंह कहता साडे विच तां आनंद ही पढ़िया जांदा है, तू राजी है अपनी बच्ची का आनंद पढ़ा सकता है। आनंद कारज होणगे इत्थे तां बाणी ते अरदास ही सोधिया जाएगा। इत्थे कोई साडे नाल इहो जी शरह मुताबक कोई वार्ता नहीं छेड़ी जा सकती। हर मनुख नूं जीउण दा हक है। और देखो जो ये गल कबूली ना गई तो चरखड़ियां तक सफर तय करना पिया। गुरु सवारियो अपने बच्चों को गोरियां के स्कूलों च भेजो, कोई हर्ज नहीं, क्योंकि ये प्रॉब्लम है असीं अपने स्कूल नहीं पैदा कर सके, यहूदियां वांगर असीं अपने पब्लिक स्कूल नहीं बना सके। जिवें किसी समय पंजाब की फिजा दे विच गोरियां ने जदों एंट्री की, सब तो पहला उन्होंने मिशन स्कूल बनाए सन ताकि साडे बच्चों को वरगड़ाया जाए। और 4 बच्चे पंजाब अमृतसर की धरती तो ऐलान करते हैं कि असीं ईसाई बन रहे हैं, सिੱਖੀ त्याग रहे हैं। जदों कागज़ दीयां सुरखरियां पढ़ते हैं सिख, उस वेले गुरमुख सिंह जी उस वेले दे जिहड़े विचारवान हम इकट्ठे होए, उन्होंने जलियांवाले बाग विच बैठ के विचारां कीतियां, दरबार साहब इकट्ठे होए और उन्होंने ये रिजल्ट कढ़िया कि जी ये स्कूलों की देन है जिथे साडे बच्चे जा रहे हैं और उन्होंने वरगड़ाया जा रहा है। उतों की फिर देखो ये दौड़ शुरू होती है। तो खालसा कॉलेज उस सोच विच उस पैदाइश का नतीजा है कि असी अपने स्कूल कॉलेज बनाइए, बच्चों को आप विद्या देइए, उन्होंने चंगी विचार देइए, चंगी सोच नाल जोड़िए। अज जिथे साडे बच्चे पढ़ रहे हैं ध्यान रखियो ऑफर उन्होंने भी आउणगियां, उन्हां अगे भी ऑफर परोसियां जाणगियां। बच्चों की हुनर, उन्होंने चुस्ती, उन्होंने कद नूं वेख के, उन्होंने नए नक्श नूं वेख के, उन्होंने पर्सनैलिटी नूं वेख के बड़ियां ऑफर आउणगियां।
ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸਿਓ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਫਰ ਠੁਕਰਾਏ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੋਹਣੀ ਸੁਨੱਖੀ ਬੱਚੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਵੇ? ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ? ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ, ਰੈਂਕ ਵੀ ਵਧੇਗਾ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਹੋਏ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਠੁਕਰਾਉਣੀ ਕੋਈ ਸੌਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਾਲਚ ਤੇ ਲੋਭ ਦੀ ਇੱਟ ਨੂੰ ਭੰਨ ਦੇਣਾ ਇਹ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ, ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲਹੂ ਨੂੰ ਡੁੱਲਦਿਆਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ 25 ਮਾਰਚ 1746 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਹੀ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਕਿਹੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਵਰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਸੇ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਬੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਜੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮਨਾ ਕੇ, ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੀਬੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸੂਟਾਂ ਤੇ ਟੈਚੀ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਓ। ਇੱਥੇ 4 ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਐਸ਼ੋ ਫਿਤਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਧਨ ਜੋਬਨ ਤੋਂ ਵੈਰੀ ਹੋਏ, ਜਿਨੀ ਰਖੇ ਰੰਗ ਲਾਏ, ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਲੈ ਚੱਲੇ ਪਤ ਗਵਾਏ। ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਰੁਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਸਿੱਖਣਾ। ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਰਵਾਂ, 20 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਚੰਗੇਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੇਵਲ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਖਵਾਂ। ਦੇਸ਼ ਉਤੋਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਟਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਭੇਟ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 2 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰਾਜੂ 'ਚ ਤੋੜ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਔਰ तमाम ਸਿੱਖ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮਿਲਗੋਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲਿਖਾਰੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੂਬਹੂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਰਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਕਤ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਰਖਾ ਕੇ ਗੋਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਿਲਗੋਬਾ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਕਾਊ ਰਾਈਟਰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਗਏ। ਆ 30 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘੱਲੂਕਾਰੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ਼ੱਕੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰਤਾ ਲਿਖੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਇਤਿਹਾਸ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਿਗਾੜਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਜਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਈਰਖਾਲੂਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਪਰਬਤਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਲਵਾਉਣਗੇ।
ਉਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਝੂਠ ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ, ਐਵੇਂ ਝੂਠਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਈਰਖਾਲੂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਈਰਖਾਲੂਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮਤ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਐਸਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਤਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਅੱਡੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਝੂਠੀਆਂ ਜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਵਰਤੀਏ, ਹੱਥਕੰਡਾ ਬਣਾਈਏ, ਹਥਿਆਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਗਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਕਾਇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਹੁਲ ਲੈਣ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫਾਹਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਕੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਸਨ ਉਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਵਿਖਾਇਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਹਨ, ਜੂੜਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੈ ਔਰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੇੜੀਆਂ ਲੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਫੋਟੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਪਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਫੋਟੋ 'ਚ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਟੂਲ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਟੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਨਿਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਇਹ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਫਾਂਸੀ ਫੰਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕਾਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਏ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਮਝ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਰੇ ਗਹਿਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਭੁਗਤਾ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਵੀਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਹਵਾਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾਸਤਕ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ, ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲੇ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਜਾਵਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ, ਖੁੱਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਨ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਚਾ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤੱਥ ਦੇਖੋਗੇ। ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੋਚ ਮੰਡਲ ਗੁਰਮਤ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ 1-2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੱਖਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਨੀਚ ਕਹਿ ਕੇ, ਗਰੀਬੜਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਦਰਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਭੁਗਤਦੇ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਹ ਲਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਂਝਾ ਜਾ ਖੂਹ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਮੀਏ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਨੀਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਅਸੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ। ਕਰੋ ਲਿਆਂਦਾ, 3 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਲਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਾਲ ਦਾ ਬਾਟਾ ਚਕਾਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਚੂੜ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੋ ਵੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਚਕਾਏ, ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਸੀ ਚਕਾਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ, ਉੱਥੇ ਰਖਾਇਆ, ਆਖਿਆ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਲੁਕ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਤਾ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਸਵਾਦ 'ਚ ਫਰਕ ਸੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸਵਾਦ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚ ਕਹਿ ਕੇ ਦਰਕਾਰਦੇ ਹੋ, ਆਓ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉਹਲੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਓ ਕਿਆ ਰੀਸ। ਪਲੇਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵਾਇਰਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਝੁੱਗੀਆਂ ਢਾਹ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਘਰ ਢਾਣੇ ਨੇ, ਪਲੇਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਓਗੇ ਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹੋ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਘਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ? ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਇਹ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਸਰਮਾਇਆ ਸਮਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਚ ਰੱਖਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾਂ, ਕਿ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ, ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਲਹਿਰ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਕਾਲਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਸਲੇ ਹੀ ਛੱਡਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਲਝੇ ਰਹੋ, ਸਿੰਘ ਫਸਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਜੋੜ ਕੇ ਲੜੋਗੇ ਅਗਲੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਿੱਠਾਂ ਤੇ ਤਰਸ਼ੂਲ ਸੌਖੀ ਘੋਪ ਸਕਣਗੇ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਅਜਾਇਬ ਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਠਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਪੈਂਤਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 22 ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਚੰਦ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਲਝਾ ਕੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਠਾਂ ਵੇਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਠਾਂ ਜੋੜਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੇਣ ਸੀ। ਔਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਿਆ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਥੋੜਾ, ਸਪੀਡ ਮੇਰੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਹੀ ਨੇ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹ ਚੱਲੀ ਵਾਰਤਾ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸਤਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 2 ਸਕਾਲਰ ਮੰਨੇ ਗਏ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਚਟਰਜੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਜੀ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਰਐਸਐਸ ਵੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਜੀ ਧਰਮ ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਲੰਬੇ ਕਰੋ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ 2 ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਖੀ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮ ਪਾਸੇ, ਧਰਮ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਧਰਮੀ ਘੱਟ। ਪਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਹੋਰਾਂ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 22-24 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, 7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ 24 ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦ ਵਾਸੀਓ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਤੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾ ਭੁਲਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੋਪ ਕਰਤੀ ਉਸ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ 24 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਰਲ ਕੇ ਲਿਖੀ, ਸਦਾ ਜੀਵਣਾ ਨਹੀਂ ਜਹਾਨ ਅੰਦਰ, ਖਿੜੀ ਰਹੇਗੀ ਸਦਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਦਾ ਜੀਵਣਾ ਨਹੀਂ ਜਹਾਨ ਅੰਦਰ, ਖਿੜੀ ਰਹੇਗੀ ਸਦਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਕੂੜਦੀ ਰਹੇ ਨਾ ਜ਼ਾਲ ਸ਼ਾਹੀ, ਸਦਾ ਜ਼ਾਬਰਾ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਰੰਗ ਬਦਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਸਦਾ ਕੁਦਰਤ, ਬਣਦਾ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਸੀ, ਪੰਕਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੋਸੀ ਸਦਾ ਧਰਮ ਦੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੋਸੀ ਅਖੀਰ ਸਦਾ ਧਰਮ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਕੂੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਲਸਾਈ ਸੀ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀ ਇਹ ਵਰਤੀ ਕਿ ਬੇੜੀ ਪਾਪ ਦੀ ਲੱਗਣੀ ਪਾਰ ਨਾ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਅਖੀਰ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਧਰਮ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਛੇੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਤਾ ਸੀ ਕਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਸਤਕ ਸਨ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਲਿਆ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲੈਕਚਰ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਜਿਸ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਹਨ। ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੇ? ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚਲਣੀ ਦੇਖਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸੌਖੇ ਹੀ ਉਪਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸਦਾ ਅਡੋਲ ਵੀਰੋ, ਕੀ ਕਰੂ ਤੁਫੰਗ ਦਾ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਫੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸਦਾ ਅਡੋਲ ਵੀਰੋ, ਕੀ ਕਰੂ ਤੁਫੰਗ ਦਾ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ, ਖਾਤਰ ਧਰਮ ਦੀ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਵਾਰੇ। ਇਹ 24 ਉਹਨਾਂ ਮਰ ਜੀਵੜਿਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਥੋੜਾ। ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸਦਾ ਅਡੋਲ ਵੀਰੋ, ਕੀ ਕਰੂ ਤੁਫੰਗ ਦਾ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ, ਖਾਤਰ ਧਰਮ ਦੀ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਵਾਰੇ, ਦੇਖਦੀ ਸਦਾ ਨੇਕ ਮਿਸਾਲ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਔਰ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ। ਕਿਹਦੀ ਸੋਚ ਨੇਕ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਸਤਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਏ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਜਾਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਹਰਦੁਆਰ ਦੇ ਗੇੜਿਆਂ 'ਚ ਲੰਘਦੀ। ਸਿੱਖੋ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਨਾਲ, ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ, ਸਰੂਪਧਾਰੀ, ਅਖੀਰ ਅਮਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਨਾਸਤਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਗੈਰ ਧਰਮੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਸ ਖੂਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ 80% ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਪੰਜਾਬਧਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਡੁੱਲਿਆ 1919 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਲਹੂ ਭਿੱਜੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਫਰੰਗੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੂਕਾਂ ਗੱਡ ਕੇ ਤੇ ਫਰੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 1921 ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸਾਕੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਣ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਰਦਾਸ ਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਲਾ ਦਸਤਾਰਾ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ। ਕਈ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ। ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਰੋਜ਼ ਪੱਖੋਂ ਫਿਰੰਗੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਉਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵੀ ਵਾਰਤਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵੀ ਛਕਾਏ, ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਤਨੰਤਰ। ਔਰ ਏਡਾ ਗਰਮ ਲੈਕਚਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਨਿਕਲੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਰਿਆ, ਕਲਕੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਲਕੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਚਿਰ, ਕਾਨਪੁਰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ,
ਕਾਨਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗੁਲਾਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਸਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ। ਉਹਨੇ ਬਲਦੀ ਲਾੜ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਥ ਸੜ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਹੱਥ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਫ਼ਰ ਤੁਰਿਆ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣੀ, ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਿਆ। ਸੰਖੇਪ ਚ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਪੜੋ, ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਰੰਭਲੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਖੁੱਲੇਆਮ ਲਾਹੌਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈ, तमाम ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਆਪ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਹਵਾਲਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਵੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਕਾਲਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੇਵਲ ਛਤਰੀ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਛਾਤੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਾਂਗ ਪਹੁੰਚੀ, ਛਤਰੀ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਡਾਂਗ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਦਮੇ ਕਰਕੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਏਦਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹੋ, ਹਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ 7000 ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ 70000 ਮਾਫ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਰਚਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਦਵਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਔਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਅਖੀਰ ਵਕਤ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 70000 ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਪੁੱਛਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ, ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ, ਇਸ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ, ਮੌਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ, ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਤੇ ਚੁਸਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਾ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ 1928 ਤੱਕ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਧਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਛ ਫੁੱਟ ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਦਾੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ। ਉਸ ਵੇਲੇ 1928 ਤੱਕ ਸਰੂਪ ਧਾਰੀ ਹੈ। 1929 ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਤਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੀ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਾ ਬਣਾਇਓ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਾਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਦਰਸ਼ ਲਈ, ਕੋਈ ਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਆਦਰਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੋਗੇ? ਕੇਸ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਲੇ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੋਗੇ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੇ तमाम ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਿਰ ਤੋਂ ਗੁੰਮ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ। ਮਗਰੋਂ ਦੀ ਉਸੇ ਸਰੂਪ ਚਾਹੇ ਕੌਮ ਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਪਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੀਰੀਅਡ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਟੋਪੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰਮਾਰ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦਸਤਾਰ ਧਾਰੀ ਹੈ। ਮਗਰੋਂ ਦੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਸੌਗਾਤ ਤੇ ਕਕਾਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਗੱਲ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ,
ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੇਸ ਗੁੰਮ ਹਨ ਦਸਤਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਚੋਂ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ-ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਦਰਸ਼ ਹਨ। ਅਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ, ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੰਦ-ਬੰਦ ਕਟਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਬਸ ਉਸ ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ, ਵੀਰੋ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਮਨ ਬਣਾਓ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਚੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਰੂਪ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿਖੀਏ, ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੀਏ। ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੈ ਜੇ ਫਿਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਯਤਨ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਬੰਨੀ, ਸਰੂਪ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਸੂਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ, ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਫਾਂਸੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਅਸੂਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕਹੀਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੀਨ ਪੁਰਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿੜਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ